एक्स क्रोमोझोम म्हणजे अलोसोम मध्ये जो काही क्रोमोझोम आहे ज्याच्यामुळं सेक्स लिंक इनहेरिटन्स होतो त्याला आपण म्हणतो सेक्स लिंक इनहेरिटन्स. So inheritance through particular X chromosome is called as a sex-linked inheritance. It was firstly discovered by the T.H. Morgan in 1910 with a particular eye color and bi in particular Drosophila and color blindness and hemophilia in particular human being and bar plumage in particular flower. So this particular inherited through this X chromosome. Next, particular characteristic features of sex-linked genes. So these sex-linked genes are located on a particular X chromosome only, and in diploid homogametic sex contains two copies of a sex-linked alleles. होमोगॅमेटिक म्हणजे एकसारखे जे काय अलिल्स असतात, ठीक आहे, त्याचे दोन कॉपीज अलिलचे असतात, म्हणजे एक्स एक्स हा होमोगॅमेटिक झाला. पण हेटेरोगॅमेटिक म्हणजे काय, एक्स वाय, मग त्यामध्ये एकच सिंगल अलिल असणार आहे एक्स क्रोमोझोमचा. So in a particular homogametic sex contains two copies of sex-linked alleles, whereas in a particular heterogametic sex contains only one sex-linked allele. Then a recessive gene in a homogametic sex can express only when it is a homozygous state, and whereas in heterogametic state sex a recessive allele expressed in a hemizygous condition. जो काही डॉमिनंट आहे तिथेच तो एक्सप्रेस होणार आहे, जर का तो तिथे रिसेसिव्ह असेल तर तिथे तो एक्सप्रेस होऊ शकणार नाही. Then sex-linked genes follow the criss-cross inheritance from his father to his daughter and from that daughter to her particular son. जे काही इनहेरिटन्स पॅटर्न आहे त्याला आपण म्हणतो क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. देन सेक्स लिंक जीन्स एक्झिबिट सेव्हरल डिव्हिजन्स फ्रॉम द नॉर्मल सेग्रिगेटिंग पॅटर्न. सेग्रिगेशन पॅटर्न जो नॉर्मल आहे 3:1, 1:2, 2:1, त्यापेक्षा तो सेग्रिगेशन पॅटर्न हा डिफरंट असतो, त्यामध्ये डेव्हिएशन्स आपल्याला मिळतात. Then crisscross inheritance of X chromosome in a Drosophila. So in a particular Drosophila, female is produced when X egg is fertilized by the X sperm. जेव्हा X बरोबर एक बरोबर X चा जो काही स्पर्म आहे तो फर्टिलाइज झाला तर ते फिमेल प्रोजेनी तयार होणार. पण तिथे जर X एक बरोबर Y स्पर्म हा जर फर्टिलाइज झाला तर तिथे मेल ड्रॉसोफिला हा भेटणार आहे. इथे सांगितल्याप्रमाणे बघा, फिमेलचं जे काही जेनेटिक कन्स्टिट्यूशन आहे डबल एक्स, मेलचं जे काही जेनेटिक कन्स्टिट्यूशन आहे ते एक्स वाय. गॅमेट फॉर्मेशनला जेव्हा तिथे होमोझायगस कंडिशन असते तेव्हा एक सिंगल गॅमेट तयार होते, त्यामुळे फिमेल मध्ये नुसतं एक्स हे एक सिंगल गॅमेट तयार होणार. पण इन द केस ऑफ मेल देर इज अ टू गॅमेट्स विल बी produced. So in particular male genetic constitution having a XY, there is two gametes, namely X and Y. So when X egg is fertilized with the X sperm, then it will produces a female progeny. And when X egg is fertilized by the Y sperm, then the XY, which is a male Drosophila, will be produced. So a male receives an X chromosome only from the mother and never from the father, and the male receives Y chromosome only from his father, never from his mother. So thus the inheritance of the X chromosome in a Drosophila follows a specific pattern, and the male transmits his X chromosome to particular grandson only through his daughter. So in particular daughter, there is a uh, dormant phase. So this pattern of inheritance is called as a crisscross inheritance, and the female transmit the X chromosome both to the her son and daughter. Okay. So then next, the crisscross pattern of inheritance is characteristic of a sex-linked genes. This distinctive crisscross pattern from father through daughter and to grandson, replacing the usual pattern for the F1 and F2 segregation, is now interpreted as the evidence of a sex linkage. So particular crisscross or crisscross inheritance of the eye color in particular Drosophila. So cross was made between the white-eyed male Drosophila with the red-eyed female Drosophila by the T.H.
So F1 flies were intercrossed. 3/4 of the F2 flies possess red eyes and 1/4 with the white eyes. जेव्हा white eyed male क्रॉस केला रेड आय फिमेल बरोबर, जेव्हा F1 फ्लाइज आहेत ज्या इंटरक्रॉस केल्यानंतर त्यामध्ये त्यामध्ये 3 रेशो मध्ये ज्या मिळाल्या फ्लाइज त्या रेड आय 1 आहेत आणि 1 रेशो मध्ये व्हाईट आय मध्ये आहेत. So from this familiar with 3:1 ratio, it is clear that this is a monohybrid inheritance, whereas red is dominant over the white. But when the F2 flies were classified for the both eye color and sexes, it was found that all the F2 females were red eyed. ज्या काही डॉमिनंट होता सगळ्या फिमेल ह्या रेड आहेत आणि त्यामध्ये half of the F2 males were red and half of the F2 males were white eyed. जे काही मेल्स आहेत त्यामधले ज्या फिमेल्स होत्या सगळ्या त्या रेड आयड होत्या, पण मेल्स हे 50-50% मध्ये रेड आणि व्हाईट हे मिळाले. सो वेन रेसिप्रोकल क्रॉस मेड बिटवीन द white-eyed female and red-eyed male, the F1 was composed of two different phenotypes, that is, red-eyed females and white-eyed males. So when the F2 flies were intercrossed, the F2 consisted of flies into ratio of two-eyed and two red-eyed and two white-eyed. तेव्हा मेल्स काय मिळाले आपल्याला हाफ ऑफ रेशो मध्ये मेल्स मिळाले आणि जेवढे काय फिमेल्स आहेत सगळे रेड आयड फिमेल्स मिळालेले आहेत. So when these F2 flags were classified for both the color and sex, it was found that two red-eyed flies, one is a male and another is a female, and two white-eyed, one male and one is another is a female. तर त्यामध्ये 50-50% आपल्याला रेसिप्रोकल क्रॉस मध्ये पण मिळालेले आहेत. सो डायरेक्ट क्रॉसेस ऑफ red-eyed female with the white-eyed male shows that when we cross red-eyed female with the white-eyed male, we will get a particular red-eyed female and red-eyed male in F1. When these are intercrossed, then we get in a particular F2 red-eyed female, all the red-eyed female and a particular males are a red-eyed one in a 50% population and white-eyed male are in a 50% population, likewise this. So reciprocal crosses of these with the white-eyed female and red-eyed male, we will get a particular in F1 when we reciprocal cross. When means particular जेव्हा आपण मेल फिमेल जसे वापरले होते, आपण पहिल्यांदा काय वापरलेलं फिमेल ऍज अ रेड आय आणि मेल ऍज अ व्हाईट आय वापरलेलं. रेसिप्रोकल क्रॉस मध्ये काय केलं, जे काय फिमेल आहेत त्या व्हाईट आय केल्या आणि रेड जे आहेत ते ऍज अ मेल पॅरेंट म्हणून युज केले. मग तेव्हा आपल्याला काय मिळालं, जे काही F1 मध्ये आपल्याला जे काय फिमेल मिळाल्या त्या रेड आयड 50% आणि व्हाईट आयड मेल हे 50%. जसे की अगोदर आपल्याला जेव्हा ओरिजिनली जे काही रेड आयड फिमेल त्या सगळ्या F1 पॉप्युलेशन मध्ये सगळे जे काय होते इथे बघा रेड आयड फिमेल आणि रेड आयड मेल इथे आपल्याला सगळे पॉप्युलेशन हे रेड आयड मिळालं, मेल आणि फिमेल पण जेव्हा आपण रेसिप्रोकल क्रॉस केला तेव्हा आपल्याला 50-50% मध्ये जे काय म्हणजे काय इथे आपल्याला फिमेल ह्या रेड आयड मिळाल्या पण व्हाईट आयड मेल मिळाले आणि F2 मध्ये त्यांचं काय मिळालं तर रेड आयड फिमेल आणि व्हाईट आयड फिमेल ह्या 50-50% मध्ये मिळाले आणि मेल पण 50-50% मध्ये रेड आयड आणि व्हाईट आयड मिळाले जेव्हा आपण रेसिप्रोकल क्रॉस त्यांचा केला. सो इन द नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटन्स द F2 रेशियो डज नॉट डिफर फ्रॉम दॅट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस. नॉर्मल जो काही रेशियो असतो 3:1 त्यामध्ये असं काही रेसिप्रोकल क्रॉस केला तरी त्यांचा जो काही इनहेरिटन्स पॅटर्न आहे ऍज इट इज राहतो, तो काही चेंज होत नाही. पण इथे जेव्हा काही सेक्स लिंक इनहेरिटन्स येतो त्यावेळेस हा पॅटर्न चेंज होतोय, चेंज झालेलाच आहे इथे. सो but in the inheritance of the eye color in Drosophila, the F2 ratio depends on the sex of the parent by which the eye color is introduced. जो कोणी पॅरेंट तिथे आय कलर इंट्रोड्यूस करतो त्यावरती ते टोटली डिपेंड आहे. सो इन Drosophila, the white eye color follows inheritance, and the kind of inheritance from father to grandson only through the daughter is called as a crisscross inheritance, and the male transmits his red eye color to his grandson through his daughter, never to or through his son. So the male transmits his X chromosome to his grandson only through his daughter, never to or through his sons. So thus the transmission of eye color and X chromosome are similar, and hence it is assumed that the gene for the eye color is located on the X chromosome and Y chromosome carries no allele for the eye color. जो काय X chromosome आहे तो only upon X chromosome वरती तो डिपेंड आहे, Y वरती हा डिपेंड आहे. Then Hollandrian genes, मागच्या वेळी पण बघितलेलं Hollandrian genes, particular most of the sex linked genes in a male
heterogametic animals are on X chromosome. However, Y chromosome also contains few genes that produces visible effects on the phenotype of the organism. Such genes are called as a Y-linked or Hollandric genes. Means काय, जे काय एक्स क्रोमोझोम वरती आपण मानतोय की ते सेक्स क्रोमोझोम आहे, पण कधी कधी वाय क्रोमोझोम वरती पण ऍबिलिटी असते की ते जे काय सेक्स कॅरेक्टर्स आहेत ते पजेस करू शकतात. तर असे जे काही वाय लिंक जीन्स किंवा असतात ज्याच्यावरती जे काही विजिबल इफेक्ट जे काय जीन्स प्रेझेंट राहतात आणि त्याच्यावर विजिबल इफेक्ट फॉर द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम ते प्रोड्यूस करू शकतात. तर त्याला आपण म्हणतो होलॅंड्रिक जीन्स किंवा वाय लिंक जीन्स. सो होलॅंड्रिक जीन्स वुड बी ट्रान्समिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन अँड नेव्हर अपेअर्स इन अ पर्टिक्युलर फिमेल. का तर फिमेल मध्ये कोणत्याही प्रकारचा वाय जीन हा प्रेझेंट नसतो. त्यामुळे तिथे फक्त फादर टू हिज सन, फ्रॉम हिज सन टू हिज सन, नेव्हर टू हर हिज डॉटर. ठीक आहे. तर असे जे काही जीन्स आहेत त्यांना आपण होलॅंड्रिक जीन्स असं म्हणतो. देन सेक्स इन्फ्लुएन्स डॉमिनन्स ऑर सेक्स इन्फ्लुएन्स कॅरेक्टर. सेक्स इन्फ्लुएन्स डॉमिनन्स म्हणजे काय, द कंडिशन इन विच द सेम जीन ऍक्ट एज अ डॉमिनंट इन वन सेक्स अँड रिसेसिव्ह इन अदर सेक्स इज कॉल्ड एज अ सेक्स इन्फ्लुएन्स डॉमिनन्स. सेक्स इन्फ्लुएन्स डॉमिनन्स म्हणजे काय, जो काय एकच जीन आहे तो एका सेक्स मध्ये तो डॉमिनंट फॉर्म मध्ये आहे, दुसऱ्या सेक्स मध्ये तो रिसेसिव्ह फॉर्म मध्ये. तर अशा कंडिशनला सेक्स इन्फ्लुएन्स डॉमिनन्स असं म्हटलं जातं किंवा सेक्स इन्फ्लुएन्स कॅरेक्टर त्या कॅरेक्टरला म्हटलं जातं. सो दॅट इज द सेक्स इन्फ्लुएन्स इज द जीन आयदर टू बी डॉमिनन्स. सो दॅट इज द सेक्स इन्फ्लुएन्स द जीन आयदर टू बी डॉमिनंट ऑर रिसेसिव्ह. सो द सेक्स influence genes are present in particular autosomes, and this differential behavior of the gene is due to the female and male sex hormones. So for example of this, in a human being, baldness is due to the sex influence gene. जो काही टकलेपणा असतो माणसांमध्ये तो एक्झाम्पल आहे सेक्स इन्फ्लुएन्स कॅरेक्टर. आता तो डॉमिनंट कशामध्ये आहे, जो की मेल्स आहे त्यामध्ये तो डॉमिनंट आहे. तो डॉमिनंट असल्यामुळे तो जीन डॉमिनंट असल्यामुळे तिथे पुरुषांमध्ये फक्त टकलेपणा असतो, बालनेस असतो, तो येत असतो. स्त्रियांमध्ये तो अजिबात येत नसतो. का त्या फेज मध्ये त्या सेक्स मध्ये तो डॉमिनन्स दाखवत नाही, तो रिसेसिव्ह स्टेटला जातो त्या सेक्स मध्ये. ठीक आहे. त्यामुळे कलर जे काय सॉरी बालनेस जे काय कॅरेक्टर आहे ते सेक्स इन्फ्लुएन्स जीन्स साठी हे कॅरेक्टर आहे. सो दिस trait is dominant in male and recessive in a woman. So a man is a bald in a homozygous recessive as well as in a heterozygous condition for the baldness. मग तिथे रिसेसिव्ह किंवा होमोझायगस रिसेसिव्ह किंवा हेटरोझायगस कंडिशन असले तर तिथे बालनेस हा कॅरेक्टर तिथे असतो. वेअर इन वुमन exhibit baldness only in homozygous recessive condition for the baldness and heterozygous condition for the baldness in female sexes produces normal people. म्हणजेच काय सांगितलेलं आहे, जेव्हा होमोझायगस स्टेट मध्ये किंवा हेटरोझायगस स्टेट मध्ये डॉमिनन्स कंडिशन मध्ये पुरुषांमध्ये तो प्रेझेंट असेल तेव्हा तिथे बालनेस असतं, पण जेव्हा तो रिसेसिव्ह फॉर्म मध्ये असेल तेव्हा पुरुषांमध्ये तिथे बालनेस कॅरेक्टर हे गवर्न होत नाही. पण स्त्रियांमध्ये जेव्हा तो हेटरोझायगस कंडिशन मध्ये असेल किंवा रिसेसिव्ह कंडिशन मध्ये असेल तर तिथे कोणत्याही प्रकारचं बालनेस हे येत नाही. पण जेव्हा तो डॉमिनंट किंवा डॉमिनंट होमोझायगस कंडिशन मध्ये असेल तेव्हा तिथे फिमेल्स या बालनेस कॅरेक्टर ते प्रोड्यूस करू शकतात. तर इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. इथे एच कॅपिटल HN. ठीक आहे. HN मीन्स नॉर्मल फिमेल अँड नॉर्मल मेल वेअर द normal gene are there. Then HNHB means heterozygous condition. So in this normal female will be produced and bald male will be produced. So then HBHB. So here bald female and males are produced. So this is example of sex influence trait or character. Baldness is an example of sex influence character or trait. ठीक आहे. हे लक्षात ठेवा. सेक्स लिंक जीन झाले, सेक्स इन्फ्लुएन्स झाले. नेक्स्ट सेक्स लिमिटेड जीन एक्सप्रेशन और सेक्स लिमिटेड कॅरेक्टर. आता पुढचा जो काय सेक्स लिमिटेड कॅरेक्टर. तीन वेगवेगळे टाइपचे सेक्स लिंक कॅरेक्टर्स आहेत. सेक्स लिंक, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएन्स. ठीक आहे. सेक्स लिंक कॅरेक्टर झालेले आहेत. कलर सॉरी सेक्स लिंक कॅरेक्टर मध्ये बघितलंय आपण ड्रॉसोफिलाचे जे आय कलर होते. ठीक आहे. ते एक बघितलेलं होतं. हिमोफिलिया बघितलेला होता. ठीक आहे. तर हे सेक्स लिंक कॅरेक्टर झाले. सेक्स इन्फ्लुएन्स कॅरेक्टर मध्ये आपण बघितलेलं होतं बालनेस. आता सेक्स लिमिटेड जीन एक्सप्रेशन किंवा सेक्स लिमिटेड कॅरेक्टर कुठले आहेत ते बघूया. आता सेक्स लिमिटेड कॅरेक्टर म्हणजे काय, पर्टिक्युलर त्या सेक्स साठी ते
मर्यादित असतात असे जे काही कॅरेक्टर आहेत ते सेक्स लिमिटेड. ठीक आहे. म्हणजेच काय, बियर्ड अपीअरन्स इन पर्टिक्युलर मेल्स. सो ठीक आहे. तर हे सेक्स लिमिटेड कॅरेक्टर आहे फॉर पर्टिक्युलर मेल्स ओनली. बियर्डनेस, दाढी येणे. ठीक आहे. सो दिस इज अ पर्टिक्युलर sex limited character which is present in particular that sex. So sex limited genes are those which produces characteristics that are expressed in only one of the sex. So sex limited genes may be located on any of the chromosomes, and the sex hormones are found to be a limiting factor in the expression of the sex limited genes. So sex limited genes are responsible for the secondary sexual characteristics. So for example, beard in a man and breast in particular women are produced by the sex limited genes. So a woman does not have a beard through thought she carries all the genes necessary for the beard. So similarly, man does not have breast through his though he carries all the genes necessary for the breast. So the expression of the sex limited characteristics depend upon the presence or the absence of the sex hormones. So this is example of the sex limited characters or sex linked limited gene expression. ठीक आहे. महत्वाचं तुम्हाला डिफरन्स हा कळायला पाहिजे, समजून घेतला पाहिजे. त्यासाठी पुन्हा ते लिंक आले, हे नोट्स पुन्हा एकदा वाचा आणि काय असेल तर ते क्वेरी आपल्या ग्रुपवरती टाका. ठीक आहे. व्हिडिओ ऑन करा.